तो मुकेश जी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਮਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੀਪਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ कि अपने नाल मुकेश रोयल जी राजस्थान तो जो स्पैशली जो पहुंचे सीगे सो 2 दिन हो चले लगातार जो एडवोकेट नाल सलाह हो रही है उन्होंने गलबात हो रही है। सो अज पूरी तैयारी दे विच जिहड़ा सीगे अपना एडवोकेट डिपार्टमेंट जिहड़ा इत्थे हाई कोर्ट दे विच हीयरिंग दे लई पहुंचा होया सीगा। सो साथियों सो ये बादे किस्मती जिवें कहंदे कह लईए कि अज हीयरिंग तो होण तो समा जिहड़ा हैगा सीगा अज पूरे 4 बजे जज साहब जिहड़े है बेंच तो जिहड़े उठ चुके सीगे समाप्ति जिहड़ी हो चुकी सीगी। सो अपने एडवोकेट कोर्ट दे विच जिहड़े है 5 नंबर कोर्ट दे विच शामिल हो चुके सीगे परंतु कोर्ट समाप्त होने करके जिहड़ी है वो अपनी सुनवाई जिहड़ी है वो नहीं हो सकी। सो अगली तरीक जिहड़ी है 16 मई की जिहड़ी है वो पै चुकी है। सो साथियों घबराउण की जरूरत नहीं गी अपने डॉकूमेंट अपने ऑलरेडी वकील जिहड़े है पूरी तैयारी दे विच ने स्टे जिहड़ा जरूर ब्रेक होगा। सो एक गल मैं कह दियां कि अपने विश्वास जिहड़ा है वो बना के रखो। सो उस तो पहला मैं तुहानूं एक गल कहना चाहुंदा कि साथियों पूरी जो डॉकूमेंट ने वकीलों की किवें तैयारी है उस लई अपने कुछ साथियों नूं जिहड़ा है कन्फ्यूज हैगा कि अपने स्टे क्यों नहीं ब्रेक हो रहा जां तैयारी च कमी है जां वकीलों च कमी है तो उस बारे 2 दिन हो गए ने पूरे डॉकूमेंट जिहड़े आ वो चैक किए गए ने स्पैशली तौर पर मुकेश जी ने अपने नाल है तो डीपली तौर पर तुहानूं जिहड़ा है उस बारे जिहड़े वो समझाउणगे। तो साथियों जिहड़े विचार है तुसीं सारिਆਂ ने ध्यान दे नाल सुनने हैं क्योंकि 2 दिन हो चले लगातार स्टे ब्रेक करवाउण दे लई जिहड़ी वो तैयारी अपनी जिहड़ी वो कीती जा चुकी सीगी परंतु समा जिहड़ा सीगा वो कोर्ट जिहड़ी वो बंद हो चुकी सीगी इसलिए अपनी सुनवाई नहीं हुई। सो मुकेश जी तुहाडे सामने वो अपने विचार जिहड़े वो रखणगे ध्यान दे नाल सारे साथियों ने सुनना। नमस्कार साथियों मैं आपको पंजाबी तो नहीं बता सकता लेकिन मैं हिंदी में बताने का पूरी प्रयास करूँ आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। साथियों आपके एडवोकेट्स बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ थे और आपकी पूरी टीम ये चाहती है कि इस भर्ती को कैसे न कैसे सिरे लगाया जाए मतलब इसको पूरी की जाए कैसे किया जाए इसके लिए इन्होंने पूरे एडवोकेट से पूरे संपर्क में है और जो आपकी फाइल्स हैं पूरी जो डॉक्यूमेंट्स राजस्थान हाई कोर्ट और जो मुकेश कुमार रोयल के नाम से जो फाइल थी अन्य जो फाइल्स थी सारे यूज़ किए गए हैं पूरी तरह से फाइल को इसी तरह से यूज़ किया गया कि बीएड बाहर हो। इसकी वजह से आपके पंजाब के अंदर कोर्ट ने परीक्षा की भी अनुमति नहीं दी। आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर था कि परीक्षा के लिए आपको बीएड वालों को अनुमति नहीं मिली। बैठना नहीं बैठना वो लीगल रूप से वो सही नहीं है। साथियों अब आगे जो आज सुनवाई नहीं हो पाई इसके बारे में दीपक जी जो आपके प्रधान जी हैं उन्होंने पूरा बता दिया है। ये कोर्ट का प्रोसेस है नंबर आना नहीं आना आगे पीछे लगना ये कोर्ट प्रोसेस से लगता है अपने किसी के करने से कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे भी होता था राजस्थान हाई कोर्ट में कई बार नंबर नहीं आता था। तो साथियों अगली सुनवाई जो 16 मई है उसमें पूरी जो फाइल है डिपार्टमेंट आपका वो भी पूरी तरह से तैयार है और आपकी टीम है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है जिसमें मैंने पूरी तरह से फाइलें वगैरह पूरी हमने सभी ने मिलकर थी और आप डिस्कस भी किया आपके एडवोकेट से और शायद अगली सुनवाई में आशा करते हैं कि ये स्टे टूट जाना चाहिए। स्टे तो पिछली सुनवाई में ही टूट जाता इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं था। आपके थोड़ा सा हमारे से हटकर कुछ एक दूसरा इश्यू बना रहे हैं जो इश्यू नहीं बनना चाहिए लेकिन जो भी है भर्ती को रोकना बहुत आसान होता है उसको मतलब पूरा करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने को लगता है अपने को 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी ऐसे लगते हैं भर्ती रुकी होती है बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। साथियों जो बोर्ड का इश्यू है वो इसके ऊपर भी पूरी प्लानिंग से आपके डिपार्टमेंट और आप एडवोकेट्स अपने जो सारे पूरी तैयारी के साथ थे लेकिन वो समय अभाव की वजह से नहीं हो पाया और आगे और अच्छी रणनीति बनेगी। यदि 10-12 दिन मिले हैं तो इसमें आपकी टीम फिर से एक रणनीति के तहत फिर से एक कार्य करेगी। तो साथियों आप फुल सपोर्ट करें इनको जिस तरीके से ये आपसे रिक्वेस्ट करें उनका इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। साथियों ये ज़रूरी नहीं हमारे भी कई बार कई भर्तियों में 1.5 साल स्टे रह जाता है
कोई ज़रूरी नहीं है यूनियन कुछ नहीं कर पाती। जब सुप्रीम कोर्ट में भी हम कुछ नहीं कर पाए, हम चाहते थे कि कब क्या होना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते हैं कई बार। तो साथियों अपने हाथ में जज फैसला करवाना अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन अगली सुनवाई होगी वो अहम सुनवाई होगी जिसमें आपको बहुत ही अंतरिम रिलीफ मिल जाएगी। तो साथियों अपने भगवान गॉड जो भी आप अपने परमात्मा जो भी मानते हैं उनको उनसे प्रार्थना करें, वो ही सब कुछ हल कर सकते हैं। अपने एक माध्यम होते हैं कोर्ट में जाने का वो, और पूरा ये ज़रूर है कि आपको किसी प्रकार की टीम के ऊपर शंका करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इनकी फाइल, इनकी ड्राफ्टिंग वगैरह, इनके सीनियर एडवोकेट्स बहुत ही अच्छे हैं, वो फुल तैयारी के साथ हैं, वो भी चाहते हैं इसमें रिलीफ मिले। आज पूरे टाइम आपके सीनियर एडवोकेट्स अवेलेबल रहे कोर्ट 3 बजे 2-3 बजे से लगातार, लेकिन नहीं हो पाई, वो कोर्ट की प्रोसेसिंग थी। तो साथियों इसी के साथ धन्यवाद, आप जुड़े रहें। ਸਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਾ B.Ed ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੋਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ B.Ed ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਡੇਟ ਲੈਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਡੇਟ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਸਟੇ ਤੜਵਾਉਣਾ, ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 2-2 3-3 ਮੈਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ B.Ed ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ B.Ed ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ NCT ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ NCT ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ B.Ed ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ CM ਲਾਈ ਸੀ ਸਟੇ ਤੜਵਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ B.Ed ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਡੇਟ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡੇਟ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਟ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਉਸ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਨਲੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੋ B.Ed ਤੇ ETT ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਥੋੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ, ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਐਨਸੀਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਐਨਸੀਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਿਟੋ था और सभी फाइल में सारिया फाइलों के विच जो हैडलाइन उनके पॉइंट किए हुए सी वो सारे उन्होंने परफेक्ट थी, जो असीं एक दिन पहला रात को 3 बजे तक डिस्कशन करते रहे थे। तो साथियों किते कोई कमी नहीं हैगी, सिर्फ कमियां तो थोड़ी सोच दे विच आ, कमियां थोड़ी समझ दे विच आ, क्योंकि जो चीज़ां होंदियां ने तुसीं साडी जगह ते आके देखो, वो चीज़ां नूं करवाउणा बहुत औखा हुंदा, कहना बहुत सौखा हुंदा। मैं कह दिंदा जे जज अज 20 मिनट होर रुक जादा, पर नहीं रुकिया। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਬਲੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਰੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਐਡ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਚਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਈਟੀਟੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲ ਨਾਪ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਰਕ करना ਵੱਡੀ ਗੱਲ नहीं, उस चीज़ को समझना बहुत बड़ी गल है। साथियों डेट की बात आती है, जनरल जी ने आपको बताया है, हम भी इस फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर परीक्षा से पहले करवाने के लिए लगातार सुनवाई करवाई थी, लेकिन जब अपने हाथ में नहीं होता, जज साहब ने साफ मना कर दिया कि फैसला नहीं करेंगे परीक्षा से पहले और उनको अनुमति दे दी। हमें भी राजस्थान के साथियों ने कोई मतलब एक बार कुछ लोगों को दुख हुआ, हमें भी हुआ, लेकिन हमें उसको दुख को इस संघर्ष को और आगे अलग तरीके से लड़ा और हमें जोश मिला कि अपने को इनको बाहर करना है, कि कुछ भी हो जाए ये परीक्षा में बैठे हैं परिणाम नहीं आने देंगे, इनको शामिल नहीं होने देंगे। तो वो परीक्षा में बैठने के लिए वो क्या करते थे, केवल परीक्षा से पहले कोर्ट से डेट की मांग करते थे, एडजोन करवाते रहते, बार बार परीक्षा की डेट, परीक्षा से पहले कोर्ट को डेट लेने के लिए मतलब एकदम से एडवांस रहते थे। जो कोर्ट स्टार्ट होती है एडजोन के लिए, कभी रिप्लाई के लिए, कभी रिजोइंडर के लिए, कभी किसी के लिए, कभी आईए के ऊपर कर लेते, कभी किसी मांग। तो डेट लेना बहुत आसान है, फैसला करवाना, कोर्ट को संतोषजनक करना, संतुष्ट करना, उससे एग्री करना कि आप फैसला करो, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इस बार पूरी तरह से डिपार्टमेंट हर तरीके से, आपकी यूनियन पूरी तरह से संघर्ष कर रही थी, लेकिन कोर्ट में नंबर नहीं आया। यदि इस बार नंबर आता तो इस मामले में पूरी तरह से फैसला होने की पूरी संभावना थी। जो भी है अंतरिम राहत जरूर मिल जाती है, लेकिन अब अगली सुनवाई होगी उसमें मिलेगी। आपको यूनियन अभी भी कुछ कार्य के लिए रणनीति के तहत करेगी, तो उसमें आप सहयोग करें और आपको इस मामले में किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है कि बीएड वाला इश्यू तो लगभग 90% 99% खत्म हो चुका है। अब केवल आपका बोर्ड का इश्यू है, वो जल्द ही आपका खत्म हो जाएगा। अगली सुनवाई में उनको किसी प्रकार से तारीख ना लेने दी जाएगी, ना ले सकते हो। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਰੋਇਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੜਵਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਣੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ HS ਸੈਣੀ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਛਾਪੜਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ, ਲਗਭਗ ਉਹ ਘੰਟਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 225, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 229 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 225 ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮੂਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2364 ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2364 ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ 2364 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਰੋਲ ETT ਬਿਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ 994 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਡੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਜੱਜ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ, ETT BEd ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮੁਕੇਸ਼,
ਜਿਹੜਾਗਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਲਾਓ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹਨਾ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੱਲਾ ਡੇਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਡੇਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਈਟੀਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾਗਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।